Theorem 37 பாருங்க. Assume alpha increases monotonically and alpha dash belongs to script R. Not is a Riemann Stieltjes integration. இங்கே just alpha dash is Riemann integral terms. So alpha dash on closure bracket a comma b and let f be bounded real function on closure bracket a comma b. Then f is belongs to script R of alpha. So script R னு சொல்லும் போது Riemann integration. Script R of alpha னு சொன்னீங்கன்னா Riemann Stieltjes integration. Okay. If f alpha dash belongs to script R, in that case integral f d alpha is equal to integral f of x alpha dash of x into dx னு prove பண்ணணும். Okay. அப்போ if and if case left side assignment to right side assignment to left side னு prove பண்ணணும். Okay, right. First proof, let epsilon greater than 0. Apply theorem 27 to alpha dash. Then there is a partition p is equal to x naught and the xn of the point at the interval a comma b such that u of alpha dash னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல. ஏன்னா alpha dash belongs to script r. அப்போ theorem 27லேருந்து u of alpha dash minus l of alpha dash less than epsilon, அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 கன்சிடர் பண்ணிடுங்க. The mean value theorem furnishes points ti belongs to xi minus 1 comma xi. So delta of alpha is equal to alpha dash of ti into delta of xi, because alpha dash of ti is equal to alpha of xi minus alpha of xi minus 1 divided by xi minus xi minus 1, that is delta alpha I divided by delta xi. அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 னு கன்சிடர் பண்ணிடுங்க. For I varies from 1 to up to etc n, if si belongs to closed bracket xi minus 1 comma xi, then summation modulus alpha dash of si minus alpha dash of ti into delta xi is equal to, இப்போ alpha dash of இந்த இருக்குங்களா alpha dash of ti னா delta alpha divided by delta xi. ti ன்றது என்னவா இருக்கணும், இந்த closed bracket xi minus 1 comma xi குள்ளே இருக்கணும். அதே தானே siயும் என்னவா இருக்குது, closed bracket xi minus 1 comma xi குள்ளே இருக்குது. ஸோ modulus alpha dash minus si minus alpha dash of ti into delta xi க்கு பதில் நீங்கள் summation modulus delta alpha divided by delta xi minus delta alpha divided by delta xi into delta xi னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, அப்போ இந்த டேர்ம் என்ன வரும், 0னு வந்துடும். ஸோ it will becomes 0, that is less than epsilon by equation number 2. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். Put capital M is equal to supremum of modulus f of x, since summation f of si into delta alpha I which is equal to summation f of si into delta alpha என்றது என்ன denote பண்ணலாம், alpha dash of pi into delta xi denote பண்ணலாம். Okay, right, which is equal to that is which implies, இப்போ என்ன செய்றீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் உள்ள டேர்மை அப்படியே நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிடுங்க. லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சமேஷன் எஃப் ஆஃப் எஸ்ஐ டெல்டா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சமேஷன் எஃப் ஆஃப் எஸ்ஐ இன்ட்டு ஆல்ஃபா டேஷ் ஆஃப் எஸ்ஐ இன்ட்டு டெல்டா ஆஃப் எக்ஸ்ஐன்னு சொல்லிடலாம். ஏன்னா இந்த இடத்துல நத்திங் பட் நாட் பிஐ, திஸ் இஸ் எ டிஐ, ஆல்ஃபா டேஷ் ஆஃப் டிஐ. ஸோ ஆல்ஃபா டேஷ் ஆஃப் டிஐக்கு போல் இங்கே எஸ்ஐ டார்கெட் பண்ணுறதுனால எஸ்ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல்ஃபா டேஷ் ஆஃப் எஸ்ஐ இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ்ஐ which is equal to summation f of si. இப்போ டெல்டா ஆல்ஃபை ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து என்ன செய்யலாம், நீங்கள் காமனா வெளியிருந்து எடுத்துக்கலாம். அதர்வைஸ் இங்கே என்னன்னா இங்கே டெல்டா ஆல்ஃபை இங்கே டெல்டா எக்ஸ்ஐன்னு தான் இருக்குது. ஸோ இதில் எது காமனாக இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எஸ்ஐ தான் காமனாக இருக்குது. எஃப் ஆஃப் எஸ்ஐயும் இந்த சம்மேஷன் டேர்மை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ராக்கெட்டில் டெல்டா ஆல்ஃபை மைனஸ் செகண்ட் டேர்மில் ஆல்ஃபா டேஷ் ஆஃப் எஸ்ஐ இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ்ஐன்னு வந்துடும். ஆல்ரெடி தெரியும் alpha dash of si என்றது nothing but delta alpha I divided by delta xi, so it will becomes 0, that is nothing but less than or equal to capital M epsilon ங்கிறதுலாம் அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. In particular equation 4 becomes summation f of si into delta alpha I less than or equal to u of p comma f alpha dash. ஏன் இது u ஆஃப் பி கமா எஃப் ஆல்ஃபா டேஷ்னு சொன்னோம்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன இருக்குது கவனிங்க. இந்த டேர்மில் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எஸ்ஐன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் நியரஸ்ட் டு சுப்ரீமம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு. ஸோ இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா டேஷ் ஆஃப்
எஸ்ஐ இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ்ஐன்னு இருக்குது. ஸோ இந்த டேர்மை நீங்கள் எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னா எஃப் ஆல்ஃபா டேஷ்னே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எஃப் ஆல்ஃபா டேஷ் அட் த சேம் டைம் எஃப்ன்றது எஃப் ஆஃப் எஸ்ஐன்றது டினோட் பண்ணும். எஃப் ஆஃப் எஸ்ஐன்றது மேக்ஸிமம் டேர்ம். ஸோ மேக்ஸிமம்ன்றப்ப அப்பர் டேர்ம் வந்துடும். ஸோ விச் இஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு u of p comma f alpha dash. The u of p comma f alpha dash is nothing but this term. Okay, which is அது ரைட் சைடு மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ளஸில் வரும். அதனால தான் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருப்போம். இந்த சைடு ஏன் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டுனா இது லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு m epsilon. ஸோ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு u of f alpha dash plus m epsilon for all si belongs to xi minus 1 comma xiக்கு. So that u of p comma f இதுக்கு பேர் என்னது u of p comma f comma alpha தானே. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் u of p comma f comma alpha லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் u of p comma f alpha dash ப்ளஸ் m epsilon வந்துடும். அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5ன்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி அப்பர் சம்முக்கு நம்ம இதை டிரைவ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கலாம். Similarly equation 4 becomes u of p comma f alpha dash less than or equal to இந்த அப்பர் சம்முக்கு இதை ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். இப்போ என்னென்னா இந்த டேர்மை நீங்கள் ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணிடுங்க. மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா u of p comma f alpha dash less than or equal to u of p comma f comma alpha plus m epsilon சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணலாம். அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ determinant from 5 and 6 determinant, that is not determinant, modulus of u of p comma f comma alpha minus u of p comma f alpha dash less than or equal to m epsilon சொல்லிடலாம் for all p. Okay, which implies modulus integral a to b ஏன்னா அப்பர் சம் தான். integral a to b f d alpha minus integral a to b f of x into alpha dash of x into dx less than or equal to m epsilon. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இங்கே எஃப் இங்கே எஃப் ஆல்ஃபா டேஷ் ரெண்டுமே அப்பர் சம் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா ஸோ இந்த இடத்துல மாடலஸ் அப்பர் சம் டேர்ம்ஸ்ன்றனால உங்களுக்கு அப்பர் இன்டெகிரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் செகண்ட் ஒன்னில் எஃப் ஆல்ஃபா டேஷ். ஸோ எஃப் ஆல்ஃபா டேஷ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ன்றனால இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க. which is less than or equal to m epsilon இருக்கும். epsilonன்றது arbitrary term. So definitely it will becomes 0. So integral upper integral f d alpha is equal to upper integral f alpha dash into dx ன்னு சொல்லிடலாம். Similarly we can prove இதே மாதிரி lower term prove பண்ணலாம். Integral minus a to b f d alpha is equal to integral minus a to b f alpha dash dx ன்னு லோயர் சம் வச்சு சொல்லிடலாமா. மேலே உள்ளது அப்பர் சம் வச்சு சொன்னோம், கீழே உள்ளது லோயர் சம் வச்சு இதே மாதிரி சொல்ல முடியும். அதனால் சிமிலர்லின்னு போட்டாங்க. இப்போ லோயர் சம் ஆகட்டும் அப்பர் சம் ஆகட்டும் ரெண்டுத்துலேயும் இது என்னவா இருக்குது, ஈக்குவல் டேர்ம்ஸ் தான். ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், பிகாஸ் ஏன்னா எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஸ்கிரிப்ட் ஆர் ஆஃப் ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we found that integral f d alpha is equal to integral a to b upper integral lower integralனா வேண்டாம், டைரெக்டாகவே integral f d alpha is equal to integral f of x alpha dash of xன்னு டினோட் பண்ணிடலாம். அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு state and prove the change of variable. Suppose phi is strictly increasing continuous function that maps on interval a comma b capital A comma b onto closed bracket small a comma b. அதாவது பையன்றது என்ன இருக்குது, monotonically strictly increasing function on that mapping capital A comma b into closed bracket small a comma b. Suppose alpha under monotonically increasing functions on closed bracket a comma b. இப்போ f belongs to r of alpha on closed bracket a comma b இருக்குது. define beta and g on closed bracket a comma b by எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா beta of y is equal to alpha of pi of y. கவனிங்க, define p and g on closed bracket a comma b by beta of y that is not b beta and g closed bracket a comma b எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா beta of y is equal to alpha of pi of y and g of y f of pi of yன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தென் we going to prove that gன்றது r of பீட்டாவில் இருக்கணும். அண்டு என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட்டு இன்டெக்ரல் g d beta is equal to, ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறது g belongs to r of beta
அண்டு இன்டெக்ரல் ஜிடி பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் எஃப்டி ஆல்ஃபான்னு ரெண்டு டேர்ம், இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா beta of y is equal to alpha of pi of y, g of y is equal to f of pi of y, where beta and g both are defined on closed bracket capital A comma b. Okay, right. First partition பிரிக்கலாம். p is equal to x0 x1 up to etc xn be a partition of closed bracket a comma b. a comma b எப்படி அந்த closed interval a comma b எப்படி partition பண்ணுறாங்க, x0 to xn, x0ன்றது a, xnன்றது bன்றது மாதிரியும். இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக q எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். q is equal to y0 another partition y0 y1 up to etc yn be a corresponding partitions of capital A comma closed bracket capital A comma b. Also pi எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, கொஸ்டின்லேயே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. pi is defined from closed bracket A comma b into closed bracket small a comma b is onto mapping their axis. ஏன்னா எங்கள் கொஸ்டின்ஸ் is onto mapping ஏன்னா their axis yi belongs to closed bracket a comma b such that pi of y is equal to x டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 எடுத்துக்கோங்க. I varies from 1 to nக்கு. Next, since the values taken by f on closed bracket xi minus 1 comma xi are exactly same as taken by g on closed bracket yi minus 1 comma yi, we see that என்ன சொல்கிறாங்கன்னா we can take the values f on closed bracket xi minus 1 comma xi are exactly the same as that taken g on closed bracket yi minus 1 comma yiக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்ற. ஏன்னா g is equal to இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, g is equal to f தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே f என்ன வேல்யூ எடுக்குதோ அதுக்கு ஈக்குவலாகவே இந்த g வந்து இந்த இன்டர்வல் ஒய்யில் yi minus 1 comma yiயில் எடுக்கிற வேல்யூக்கும் இந்த fன்றது xi minus 1 comma xiன்ற இன்டர்வல் எடுக்கிற வேல்யூவும் ரெண்டு என்னவாக தான் இருக்குமா, ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ வேல்யூஸ் ஆர் ஈக்குவல்ன்றப்போ உங்களுக்கு அது கரஸ்பாண்டிங் வரக்கூடிய அப்பர் டேர்ம்ஸ் ஆகட்டும், அப்பர் சம் ஆகட்டும், லோயர் சம் ஆகட்டும், ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஜிக்கு கரஸ்பாண்டிங் வரக்கூடிய பார்ட்டிஷன் கேபிட்டல் Q, அப்புறம் அதில் வரக்கூடிய இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பீட்டா. ஸோ u of q comma g comma beta is equal to u of p comma f comma alpha. Similarly l of q comma g comma beta is equal to l of p comma f comma alphaன்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரெண்டு சைடும் அப்பர் டேர்ம்ஸில் இன்ஃபிமம் அப்ளை பண்ணுங்கள். இன்ஃபிமம் ஆஃப் u of g ஈக்குவல் டு இன்ஃபிமம் ஆஃப் u of f அண்ட் எல் டேர்மில் சுப்ரீமம் ஆஃப் எல் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு சுப்ரீமம் ஆஃப் எல் ஆஃப் எஃப் அப்படின்ட்டு ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. விச் இம்ப்ளைஸ் இன்ஃபிமம் ஆஃப் u of gன்றப்போ அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், அப்பர் இன்டெக்ரல் கேபிட்டல் A to b g d பீட்டா ஈக்குவல் டு இங்கே உள்ள இன்ஃபிமம் ஆஃப் u of p comma f comma alpha சொல்லலாம். என்னென்னு சொல்லலாம், அப்பர் இன்டெக்ரல் fd alpha லிமிட் வந்து a to small b. ஓகே, இப்போ இந்த கேஸ்க்கு சுப்ரீமம் எல் ஆஃப் ஜின்ற எப்படி நோட் பண்ணலாம், லோயர் இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஜிடி பீட்டா லிமிட் வந்து கேபிட்டல் A to b. அதே மாதிரி ரைட் சைடில் இங்கே சுப்ரீமம் ஆஃப் எல் ஆஃப் எஃப்ன்னு இருக்குங்களா. ஸோ இன்டெக்ரல் எஃப்டி ஆல்ஃபா லோயர் இன்டெக்ரல்ன்றனால இது லோயர் இன்டெக்ரல் ஏன்னா சுப்ரீமம் ஆஃப் எல்ன்றனால இப்போ லிமிட் வந்து A to b தான். சின்ஸ் எஃப்ன்றது ஆர் ஆஃப் ஆல்ஃபான்னு தெரியும். ஸோ இன்டெக்ரல் A to அப்பர் இன்டெக்ரல் லோயர் இன்டெக்ரல் தட் கரஸ்பாண்டிங் இன்டெக்ரல் மூணு மீனாக இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஃப்ஐ வச்சு டி ஆல்ஃபாவோட. சரி, அதே மாதிரி தான் என்ன இருக்கும் இந்த ஜி டேமுக்கும் அப்பர் இன்டெக்ரல் விச் இம்ப்ளைஸ் இப்போ இது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு டேமுக்கு ஈக்குவல் தானே. ஜிக்கு எஃப்ன்றது ஜிக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான டேர்ம்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. இன்டெக்ரல் டேர்மும் அதே தான். ஸோ அப்பர் இன்டெக்ரல் எஃப்னா அப்பர் இன்டெக்ரல் ஜி, லோயர் இன்டெக்ரல் எஃப்னா லோயர் இன்டெக்ரல் ஜி. அண்டு வித்தவுட் எனி அப்பர் லோயர் இன்டெக்ரல்ன்றப்போ ஜிலையும் வித்தவுட் எனி திங் இன்டெக்ரல் டேர்ம் வந்துடும் ஜி டி பீட்டான்ட்டு. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். ஸோ ஃபைனலாக இப்போ ஜி பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் பீட்டான்னு சொல்லிடலாங்களா. ஸோ ஜி பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் பீட்டா. அப்போ இன்டெக்ரல் A to b அண்ட் இன்டெக்ரல் A to b g d பீட்டா equal to இன்டெக்ரல் A to b f d alpha. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி என்ன சொல்லியிருப்போம், அப்பர் இன்டெக்ரலுக்கு லோயர் இன்டெக்ரலுக்கு தான் ஜியும் எஃப் ஈக்குவல்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்போம். ஓகே, இப்போ என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு.
அப்பர் லோயர் இன்டர்வல் எல்லாமே ஈக்குவல் தான். ஸோ g belongs to r of beta, therefore integral g d beta is equal to integral f d alpha. We proved that. Okay. இப்போ இந்த தியரம் ரிமார்க் 9ல் take alpha of x is equal to x and beta is equal to pi, assume pi dash equal to script r on closed bracket a comma b, apply theorem 36 to the left hand side of equation 4. We obtain integral f of x dx is equal to integral a to capital A to b f of pi of y into pi dash of y into dy. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிமார்க் 9ல் நீங்கள் வந்து ஆல்ஃபா ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸும் பீட்டாக்கு பதிலாக பையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பை டேஷ் பிலாங்ஸ் டு ஸ்கிரிப்ட் ஆர் ஆன் க்ளோசர் பேக் ஏ கமா பி. இப்போ தியரம் 36 நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் 4ல் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா வி அப்டென் தட் இன்டர்வல் டேர்ம்ஸ் என்ன கிடச்சிரும், இன்டர்வல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்வல் எஃப் ஆஃப் பை ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு பை டேஷ் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு டிஒய்னு கிடச்சிரும். ஓகேங்களா, எக்ஸ் ஒய்க்கான ரிலேஷன்ஸ் இது ஜஸ்ட் ஒரு ரிமார்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. மேபி கரெக்டாக தியரத்தில் வர சான்சஸ் இருக்குது.